பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம். போர் தீர்ந்து அமைதி காண நிஜ நாம். மனசை வைத்துத்தான் சகல எண்ணமும் உணர்ச்சியும். இவை இல்லாத போது ஜீவன் ஜடத்துக்கு சமானம்தான் என்பதால் மனசைத்தான் நாம் என்று நினைக்க தோன்றுகிறது. ஆனால் இது இல்லாமலும் நம்மை ஜடமாகவோ கிடமாகவோ எதுவோ ஒன்றாக உயிரோடு இருக்க பண்ணுவதாக இன்னொன்று இருக்கிறது என்னும்போது அதுதான் நம்முடைய நிஜமான நாம் என்று ஆகிறது. அப்படியென்றால் மனசு இல்லாத போதும் அது இருக்கிறது. அதனால் அது இல்லாமல் போனால் மனசும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. ஆனால் அது இல்லாமல் போனால் மனசும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. சரீரத்தை விட்டு உயிர் தத்துவம் போய்விட்ட பிறகு அந்த சரீரத்துக்கு உணர்ச்சியும் போய்த்தானே விடுகிறது. பிணத்துக்கு மனசு உண்டா? சரி, சரீரத்தை விட்டு போன உயிர் தத்துவம் இந்த சரீரத்தில் இல்லாமல் போனாலும் தானே அடியோடு இல்லாமல் போய்விடுகிறதா என்றால் இல்லை. அதுதான் உயிராயிற்றே. அப்படி இருக்க அதுவே எப்படி சாக முடியும்? இதே மாதிரி சரீரம் சாவதோடு மனசும் செத்து விடுவதில்லை. கர்மாக்களை அனுபவிப்பதற்காக ஜீவன் இன்னொரு பிறப்பு எடுக்கும் போது புதுப்பிறவியில் அது மறுபடியும் வேலையை ஆரம்பித்து விடுகிறது. புதுப்பிறவி உண்டாகிறது என்னும் போதே உயிர் தத்துவம் மறுபடி ஒரு உடம்பில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறது என்று ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஒரு உடம்பை விட்டு போன உயிர் இன்னொரு உடம்பை எடுத்துக் கொள்கிறது. மனசும் இப்படி பண்ணுகிறது. அந்த மனசையும் இந்த உயிர் தத்துவம் தான் தன்னோடு சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு போய் இன்னொரு உடம்பிலிருந்து வேலை செய்ய வைக்கிறது. மனஸ் வேலை செய்யாத நித்ரை, மூர்ச்சை முதலான சமயங்களிலும் உயிர் இருக்கிறது. ஆனால் உயிர் இல்லாத சரீரத்தில் மனஸ் வேலை செய்ய முடியவே இல்லை. அப்போது உடம்பும் அழுகி கெட்டு வீணாய் விடுகிறது என்பதிலிருந்து உயிரை ஒட்டி கொண்டுதான் மனஸ் வாழ முடியும், உடம்பும் வாழ முடியும். தனியாக அவற்றால் ஜீவிக்க முடியாது என்று தெரிகிறது. உடம்பை நாசம் பண்ணிவிட்டு உயிர் இன்னொரு உடம்பில் பிரவேசித்து பிற்பாடுதான் மனஸ் அந்த புதிய உடம்பிலே வேலை தொடங்குகிறது என்பதிலிருந்தும் உயிர்தான் மனசும் தனக்கு அடிப்படையாக பற்றி வாழும் தத்துவம் என்பது கன்ஃபார்ம் ஆகிறது. மனக்கலப்பில்லாத உயிர் உணர்வு. அந்த உயிர் மனசின் கலப்பு இல்லாமல் மனசில் எண்ணங்கள், இந்த எண்ணங்களின் விளைவாக ஏற்படும் கர்மா ஆகியவற்றின் பந்தம் இல்லாமல் தனியாக இருப்பதை உணர்வதுதான் அத்வைத மோட்சம். அது ஜடஸ்திதி அல்லவே அல்ல. ஜீவன் என்பதே உயிர் என்பதாயிருக்க அந்த உயிர் தத்துவம் எப்படி ஜீவனில்லாத ஜடமாக இருக்க முடியும்? பின்னே மனசின் கலப்பு இல்லாமல் அது மாத்திரம் இருந்த ஸ்திதிகளான நித்ரையிலும் மூர்ச்சையிலும் கொஞ்சம் கூட உணர்ச்சியே இல்லாமல் ஜடம் மாதிரி தானே கிடந்தோம்.
உணர்ச்சி இல்லாமல் ஜடம் மாதிரி கிடந்ததென்பது வாஸ்தவம்தான் அப்பா. ஆனால் இப்படி இருந்தது மனஸ்தான், உயிர் இல்லை. மனசின் கலப்பில்லாத ஸ்திதி என்று நீயே சொன்னபடி மனஸ் அப்போது உயிரை விட்டு பிரிந்து இருந்தது. அதனால் உயிரின் ஜீவசக்தி மனசில் இல்லாமல் இருந்தது. இக்காரணத்தாலேயே மனஸ்தான் ஜடமாயிற்று. உயிர் அப்போதும் ஜீவசக்தியோடு இருக்கத்தான் செய்திருக்கிறது. அதனால்தான் ஹிருதயம், சுவாசகோஷம் முதலானவற்றை அது வேலை செய்ய வைத்திருக்கிறது. இப்போது பகவான் செய்கிற பெரிய மாயையிலே நம் எல்லோருக்கும் மனசின் உணர்ச்சியையே புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. மனசால் எதை உணர முடியுமோ அதையே நமதாக கிரகித்துக் கொள்ள முடிகிறது. அதனால்தான் மனஸ் நின்று போன பின் உயிர் எப்படி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. நமக்கு எது புரிவிக்கும் கருவியாயிருக்கிறதோ அது வேலை செய்யாமல் நின்று போன விட்டு எதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? நாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டவுடன் லோகம் தெரியாமல் போகிறார் போல நம் மனஸ் வேலை நிறுத்தியவுடன் நம்மால் எந்த அனுபவமும் பெற முடியவில்லை. அதனால் ஜடமாய் விட்டதாக நினைக்கிறோம். ஆனால் நாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டவுடன் நிஜமாகவே லோகம் இல்லாமல் போய்விட்டதா என்ன? கடிகாரம் நின்று போய்விட்டால் நமக்கு டைம் தெரியவில்லை. அதனால் காலமே நின்று போனதாகுமா என்ன? மனஸ் போன பின் உள்ள உயிர் தத்துவத்துக்கு உணர்ச்சி இருக்கிறது. அதுதான் சத்தியமான சாஸ்வதமான உணர்வே. பேர் உணர்வு என்று அதைத்தான் சொல்கிறார்கள். சைத்தன்யம், ஞானம் என்பது அதைத்தான். அதற்கு ஞானம் இருக்கிறது என்பது கூட சரியில்லை. அதுவே ஞானம், சைத்தன்யம், சித் ஸ்வரூபம், சின் மாத்திரம் என்றும் சொல்வார்கள். இங்கிலீஷிலும் அழகாக சொல்கிறார்கள். மனஸ் அநேக விஷயங்களை உணருவதை அது கான்சியஸாக இருக்கிறது என்ற சின்ன சீ போட்டு சொல்கிறார்கள். ஜீவனுடைய ஜீவனான நிஜ தத்துவம் தானே உணர்வாக இருப்பதை கேபிட்டல் சி போட்டு கான்சியஸ்னஸ் என்கிறார்கள். மனசில்லாத போதும் அதற்கும் மேலான நம்முடைய உயிர் தத்துவமாயிருப்பதுதான் நிஜத்தில் நாமாக இருக்க வேண்டும். அதை அண்டியே தனக்கு ஜீவகலையை பெறுகிற மனஸ் நிஜ நாமாக இருக்க முடியாது. உடம்பும் இப்படியே நிஜ நாமாக இருக்க முடியாது. மனஸ் இல்லாமல் நாம் இருக்கிற நிலை உண்டு. ஆனால் உயிர் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது என்பதாலேயே உயிர்தான் நாம் என்று ஆகிறது. ஏனென்றால் மனஸ் நாம் என்றால் தூக்கத்தில் அது இல்லாததால் நாமே இல்லை என்று ஆகிவிட வேண்டுமே. அப்படி ஆகவில்லையே. ஆத்ம உணர்வும் மனோ வாழ்க்கையும் இப்படியாக வேறே ஒரு நிஜ நான் இருக்கிறது. அது எப்படி ஞானமயமாய் ஆனந்த பேருணர்வாய் இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியாதபடி மாயையானது மனசின் திரையை போட்டு மனசின் அனுபவங்களை மட்டுமே ஜீவன் தனதாக நினைத்து பெற்று அனுபவிக்கும்படியாக வைத்திருக்கிறது. நிஜ நாமாக இருந்து அதன் உணர்வை அறிய வேண்டும், அதுவாகவே ஆக வேண்டும் என்று நாம் சதா சர்வ காலமும் விரும்பி தவித்து பாடுபட்டு சாதனை ஆத்ம விசாரம் பண்ணிக்கொண்டு மாயை திரையை போட்டிருக்கும் பகவானிடம் அதை விலக்கும்படி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே இருந்தால் நிஜமாகவே மனஸ் உருகி கரைந்து போய்விடும். எது நம்முடைய நிஜஸ்வரூபமோ அந்த ஆத்மா பிரகாசிக்க ஆரம்பித்துவிடும். தூக்கத்தையும் மூர்ச்சையையும் போலில்லாமல் மனஸ் போனதால் அறிய முடியவில்லை, உணர முடியவில்லை என்று இல்லாமல் அப்போதுதான் இதற்கு மேம்பட்டதாக தன்னைத்தானே அறியும் அறிவாகவும் தன்னைத்தானே உணரும் ஆனந்த சுவானுபூதியாகவும் இருக்கலாம். தன்னை உணர்ந்து அறிவதே அங்கே ஆனந்தம், தானே ஆனந்தம். இப்போது நாம் எதோடு நம்மையே
ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொண்டிருக்கிறோமோ, அதுவேதான் நாமாக்கும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோமோ, அந்த மனசுக்கு தன்னை தெரியவே தெரியாது. பிறவற்றைத்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதற்கு கான்வர்ஸாக, எதிர்வெட்டாக நம்முடைய நிஜஸ்வரூபமான ஆத்மாவாக உள்ள போது தன்னை மட்டும்தான் தெரியும். பிற வஸ்து எதுவுமே தெரியாது. தெரியாதது மட்டுமில்லை, ஆத்மாவுக்கு வேறான பிற வஸ்து என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை என்பது ஞான விசாரம் செய்தால் தெரியும். ஆத்மானுபவ நிலையில் வேறொரு வஸ்து தெரியவில்லை என்றால் அது ஒருவன் கண்ணை மூடிக்கொள்ளும் போது லோகம் வெளியில் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் அவனுக்கு மட்டும் தெரியாமற் போவது போல மட்டுமில்லை. சத்தியமாகவே ஆத்மாவுக்கு வேறாக எதுவும் இல்லை. அதிலிருந்தே மாயையால் ஜீவ மனஸ், அதற்கு செயற்களமாயுள்ள ஜகத் முதலியவை கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்விஷயம் இவ்வுரையின் பிரிவுகள் சிலவற்றில் விவரிக்கப்பெறும். கற்பிக்கப்பட்டவை என்பதால் அவை அடிப்படையில் தாமே சத்தியமானவை அல்ல என்று ஆகிவிடுகிறது. நம்மிடமிருந்து ஒரு மாயத் தோற்றம் உண்டானால் அந்த தோற்றம் நாம் இல்லைதானே. அதாவது நம்மையே வேறே யாரோ என்று எண்ணிக்கொள்ளும்படியாக நம்மிடம் ஒரு வேஷம் கற்பிக்கப்பட்டால் அந்த வேஷம் நிஜமான நாம் அல்ல அல்லவா? ஆனாலும் நாம் இல்லாமல் அந்த வேஷம் உண்டாக முடியாது. அதை கல்பிக்க ஒரு அடிப்படை இருந்தால்தான் இதன் மேல் அதை ஏற்றிக் காட்ட முடியும். ஆச்சாரியாள் இதை அத்தியாசம் என்று சொல்வார். சூப்பர் இம்போசிஷன் என்கிறார்கள். சப்ஸ்ட்ராட்டம் என்கிற அடிப்படை அதிஷ்டானம், அதன் மேலே அத்தியாசமாக இன்னொன்று ஏற்றிக் காட்டப்படுகிறது. வேஷம் போட ஒரு ஆசாமி இல்லாவிட்டால் வேஷமே இல்லை என்கிறது போல அதிஷ்டான் ஆத்மா இல்லாமல் அதன் மேல் அத்தியாசமாக ஆரோபணம் செய்யப்படுகிற, ஏற்றுவிக்கப்படுகிற, தோற்றுவிக்கப்படுகிற மாய மனசும் மாயமான ஜகத்தும் இல்லை. ஆனால் ஆத்மா அவற்றில் இல்லவே இல்லை. வேஷத்துக்குள் நிஜ ஆசாமி கொஞ்சமாவது இருக்கிறானா? வேஷத்தை கலைத்த பின் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு இருந்த பேர், அதன் கதை எதுவுமே துளி கூட இவனுடையதாக இல்லாமல் போய்த்தானே விடுகின்றன. அப்போதும் இவன் பாட்டுக்கு கொஞ்சம் கூட பாதிக்கப்படாமல் தான் இருந்தபடியேதானே இருக்கிறான். வேஷத்திலேயே நிஜ ஆசாமி கொஞ்சமாவது இருந்தால் வேஷம் போன பிற்பாடு அந்த கொஞ்சம் போய் இவன் மூலியாகி இருக்க வேண்டும். அப்படி காணோமே. இதே மாதிரிதான் ஆத்மாவில் மாயா கல்பிதமாக, அதாவது வேஷமாக ஏற்பட்ட ஜீவ ஜகத்துக்கள் ஆத்மா இன்றி இருக்கவே முடியாது என்றாலும் ஆத்மா இவற்றிலே இல்லை. இதைத்தான் பகவான் மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச அகம் தேஷு அவஸ்திதகா, அதாவது சர்வபூதங்களும் என்னிடமே இருப்பு உடையன, ஆனால் நான் அவற்றில் இல்லை என்கிறார். கீதை 9வது அத்தியாயம் 4வது ஸ்லோகம். தெய்வத்தின் குரல் முதற் பகுதியில் கண்ணன் சொன்னான், கம்பனும் சொன்னான் என்ற உரையையும் பார்க்க, நான் அவற்றில் இல்லை என்றால் ஆத்மா ஜீவ ஜகத்துக்களில் இல்லை என்று அர்த்தம். ஆத்மா ஜீவனில் இல்லை என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால், ஜீவனின் நிஜஸ்வரூபமான ஆத்மா மாயா கல்பிதத்தால் அந்த ஆத்மாவை அறியாத தனியான ஜீவத்வம் என்பதோடு இண்டிவிஜுவாலிட்டியோடு இருக்கும் ஸ்திதி நிஜமில்லை என்று அர்த்தம். கல்பனை என்றாலே நிஜமில்லை என்றுதானே அர்த்தம். சரி, இந்த ஜீவத்வம் இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்பதை ஆத்மாவை அறியாத நாம் என்னவாக நினைத்து ஐடென்டிஃபை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? மனசாகத்தான். இப்போது என்னவோ நாம் தோண்டி துருவி பார்த்து மனசுக்கு மேலே உயிர் தத்துவமாக ஒன்று இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்தாலும் இது நம்முடைய வாழ்க்கை நடைமுறையில்
உண்மையாக நிலைக்கவில்லை. நாம் என்பது நம் மனஸ்தான் என்ற எண்ணத்திலேயே தான் நம்முடைய வாழ்க்கை நடக்கிறது. வாழ்க்கை என்று எதை சொல்கிறோம்? சாப்பிடுவது, கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்வது, குழந்தை குட்டி பெறுவது, படிப்பது, சம்பாதிப்பது, ஊர் ஊராய் ஓடுவது, பாட்டு கேட்பது, சினிமா பார்ப்பது, நாவல் படிப்பது என்று இப்படி அநேக காரியங்களை பண்ணுவதைத்தான் வாழ்க்கை என்றும் ஜீவனம் என்றும் சொல்கிறோம். இந்த காரியங்களில் நம்மை செலுத்துவதாக அநேக எண்ணங்கள் இருக்கின்றன. இந்த எண்ணங்களையெல்லாம் பிறப்பிப்பது மனஸ். காரியங்களில் நம் இந்திரியங்களை ஏவுவதும் அதுதான். ஆகையால் தனி ஜீவன் என்கிறவனின் சாரமாக தோன்றுகிற ஜீவனம் என்பதே மனசை சென்டராக வைத்து நடத்தப்படுவதுதான். எண்ணத்தினாலும் காரியத்தினாலும் உருவாகிற ஜீவனம் என்பது எண்ணமும் காரியமும் இல்லாத ஆத்மாவை குறித்ததாக இருக்க முடியாதுதானே. ஆக என்ன முடிவுக்கு வருகிறோம் என்றால், பிலாசபி முடிவில் நாம் எந்த முடிவுக்கு வந்தாலும் சரி, லோகத்திலே ஜீவனம் ஜீவத்வம் என்றால் அவை மனசை வைத்துத்தான். ஆகையால் நான் ஜீவ ஜகத்தில் இல்லை என்று பகவான் அடித்துச் சொல்கிறபடி, ஆத்மா ஜீவ பாவத்தில் இல்லை என்றால் அது மனசிலே இல்லை என்றே அர்த்தம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம கடவுள்கிட்ட நிறைய கேட்குறோம். அதைத்தான் கேட்குறோம். நம்ம மாத்திரம் கேட்கல, இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் கேட்குறோம். ஏதோ ஒரு வழியில் கடவுள்கிட்ட கேட்குறோம். நம்ம இதில் நம்ம சிவனை கேட்குறோம், விஷ்ணுவை கேட்குறோம், அம்பாளை கேட்குறோம், சூரியனை கேட்குறோம், முருகனை கேட்குறோம், கணபதி கேட்குறோம். இப்படி நிறைய கேட்டுட்டே இருக்கோம். கேட்காதோ யாருமே கிடையாது. ஆனால் ஒன்றுமே கேட்காத பெரியவாள்லாம் நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. அவ என்ன சொல்ற அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஒரு பாடல்ல, ஒரு ரொம்ப அருமையான பாடல்ல சொல்றார், பெற்ற தாய் தனை மக மறந்தாலும், பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும், உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும், உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும், கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும், கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும், நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்து ஓங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனேங்கிறார். ஆஹா, என்ன அருமையா சொல்லியிருக்காரு பத்தில. இது வள்ளலாருடைய பாடல் நான் நினைக்கிறேன். இது எனக்கு கிடைச்சது, உங்களோடலாம் அதை பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசையா அதை கொண்டு வந்தேன். என்ன அருமையா சொல்றாருன்னு பார்த்தேல. பெற்ற தாய் தனை மக மறந்தாலும், அம்மா எவ்வளவு பேணி வளர்த்து, சின்ன குழந்தைல சீராட்டி பாலூட்டி தாளாட்டி வளர்த்து நம்மளை ஒரு நல்லபடியா ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் காப்பாத்தி அப்பா கிட்ட நம்மளை மேல கல்வி கற்பதற்காக அனுப்பிச்சு, அதுக்கப்புறமும் நமக்கு நிறைய பணிவிடைகள் செஞ்சு நம்மளை எப்பவுமே வயசானப்புறம் கூட ஒரு சின்ன குழந்தையாவே பாவிச்சு நமக்கு அத்தனை பண்றான். அந்த தாயை நம்ம மறந்துடுறோம். நம்ம இப்பதான் பாக்குறோமே, எத்தனையோ பேர் அப்பா அம்மாவை ஓல்டேஜ் ஹோம்ல தானே விட்டுட்டு இருக்கா இல்லையா? அதனால பெற்ற தாய் தனை மக மறந்தாலும்னு அன்னைக்கே சொல்லிட்டார் 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும், சில பேர் என்ன பண்றா, சின்ன குழந்தைய கொண்டு போய் கிரஷ்ல விட்டு வந்துடுறா. அது அம்மா அப்பா மேல பாசமே இல்லாத வளருது. முதல்ல கிரஷ்ல இருக்கு, இப்பெல்லாம் பேபி கிளாஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஜூனியர் கேஜி, சீனியர் கேஜின்னு ஆரம்பிச்சு அது படிச்சு, அப்புறம் ஹாஸ்டல்ல போய் படிச்சு, அது என்ன பண்றது, அவ இங்க தள்ளி போயிடுறது. இவாளும் இவா வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கா. ஸோ பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும், அம்மா கூட பிள்ளையை மறந்து
பிள்ளைக்கு செய்ய வேண்டியது, குழந்தைகளுக்கு செய்ய வேண்டியதை விட்டுட்டு வேலை சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு கிளம்பி போயிடுறா இந்த காலத்துல. உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும், உற்ற தேகம் ரொம்ப ஆசையோடு இருக்கக்கூடிய வளர்த்து பேணி பேணி பார்த்து பார்த்து அழகூட்டி வளர்ந்த தேகத்தை உள்ள இருக்கிற உயிர் மறந்து போனா கூட, அப்படி கூட மறக்க முடியுமான்னு மறந்தா கூட, உயிரை நேவிய உடல் மறந்தால் உள்ள இருக்கிறது உயிர் தான், அந்த உயிரில் இருந்து அந்த உடல் ஒண்ணும் இல்லை, இந்த உடல் வெறும் சடலம் தான், உயிரற்ற இந்த உடல் சவமாகிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட அந்த உயிரையே இந்த உடல் மறந்து போனாலுமே, கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும், மனசுக்கு நிறைய படிச்சது, புத்தி நிறைய படிச்சது, வாழ்நாள்ல அத்தனை படிப்பை படிச்சு அத்தனை விதமான உலகத்தில் என்னென்ன தேவையோ அத்தனையும் கற்று ஒரு பேரறிவாளனாக விளங்கிய போது அந்த கலையை மறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு யாராவது சொல்ல மாட்டோம். அப்படி மறந்து போனா கூட, படிச்ச படிப்பை கற்ற கலையை மறந்தால் கூட, கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும், கண் இமைகள் இருக்க தானாவே நீ ஒரு 10 செகண்ட் பார்த்தாலே தானா ஒரு தடவை கண் இமைக்கும். அதுக்கு ஏதோ கதையெல்லாம் சொல்லுவா. ஒரு நிமின்னு ஒரு ராஜா தேவர்களுக்கெல்லாம் உபகாரம் பண்ணதுக்காக போயிட்டு கடைசியில் பார்த்தா உலகத்துல நிறைய யுகம்லாம் நிறைய தாண்டி போயிடுச்சு, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டோன்னு சொன்னாலாம், நீ யாரெல்லாம் எல்லாருடைய கண்லையும் போய் நீ எமேல உட்காந்துக்கோ, உன்னோட பாரம் தாங்காது, அப்பப்ப எம கொட்டிகிட்டே இருப்பா, நீ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்கான், அவள் கண்ணில் உட்காந்து உலகத்தில் நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்குன்னு இந்திரன் சொன்னதாக ஒரு கதை உண்டு. அப்படி கண்கள் நின்று அந்த எமைக்கிறது மறந்து போச்சு. கண் கொட்டாத இருக்கிற யாருன்னா தேவர்கள் தான். தேவர்கள் எமைக்கவே மாட்டாங்களாம், அப்படி எல்லாரும் சொல்றா. யார் பார்த்தான்னு தெரியல. நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்து ஓங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் வரவேனேன். நற்றவத்தவர் பெரிய தவங்கள் செய்து உன்னையே நினைந்து உருகக்கூடிய அடியார்களுடைய மனதுக்குள்ளே விளங்கக்கூடிய உன்னை, ஏன் நமச்சிவாயத்தைன்னு அந்த பகவானுடைய எம்பெருமானுடைய சிவபெருமானுடைய நாமமான நமசிவாயத்தை, சிவாய நம, சிவனுக்கு வணக்கம், அதான் நமசிவாயன்னு ஒரு மந்திரம் ஆயிடுச்சு. அந்த மந்திரத்தை நான் மறக்கவே மாட்டேன், எல்லா நாளும் எப்போதும் என் மனதிலேயே நான் நினைத்து கொண்டேதான் இருப்பேன் அப்படின்னு வள்ளலார் சொல்றார். அதே மாதிரி 26வது பாடல்ல ரமண மகரிஷி அவர்களும் என்ன சொல்றாருன்னா, கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமலையே கடை கணித்து அருள்வாய் அருணாச்சலா, கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமலையே கடை கணித்தள் ஆழ்வாய் அருணாச்சலா, கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமலையே கடை கணித்தருள்வாய் அருணாச்சலா, அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. இதுல கௌதமர் போற்றும், கௌதமர் போன்ற முனிவர்கள் எல்லாம் போற்றி வணங்கிய கருணை மாமலை, இது வெறும் சாதாரண அருணாச்சல மலை இல்ல, அது பரமேஸ்வரனே திருவண்ணாமலையில மலையாக இருக்கிறார்ன்ற ஒரு ஐதீகம். அது பரமேஸ்வரனுடைய ஒரு வடிவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மலை ரொம்ப கருணை நிறைந்த மலை. அந்த மலையை வேண்டினாலே போறோம். எப்படி கிருஷ்ண பரமாத்மா கோகுலத்தில் இருக்கும்போது அவர் கோவர்தன மலைக்கு பூஜை பண்ணுங்க, அந்த மலை தான் நமக்கு மழையை கொடுக்கறது, அப்புறம் ஆவினங்கள்லாம் மேயறதுக்கு புல்லெல்லாம் தருது, நமக்கு காய்கனிகள்லாம் தருது, அதனால அந்த மலைக்கு பூஜை பண்ணுங்கன்னு சொன்னார்கள் இல்லையா. அது மாதிரி இங்க கௌதமரே போற்றி வணங்கிய கருணை மலையாக இருக்கக்கூடிய அருணாச்சலேஷா, நீ கடைக்கண் பார்த்து அருள வேண்டும், உன்னுடைய கடைக்கண்ணால எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும். அப்படி அருணாச்சலன் தனக்கு கடைக்கண்ணால் அருள் செஞ்சா எப்படி, நீ அவ்வப்போது பெரிய பெரிய மகா முனிவர்களுக்கு, தவசிகளுக்கெல்லாம், தவ பெருந்தகைகளுக்கெல்லாம் எப்படி நீ கடைக்கண் பார்த்து அருள் பண்ணியோ, அது மாதிரி நீ என்னையும் ஏற்று உன்னுடைய திருமலர் அடிக்கு உடையவனாக, என்னை உற்றவனாக நீ செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி சேர்ந்து உன்னுடைய அருள் நிறைந்து பொங்கி வழியும். அந்த பொங்கி வழியக்கூடிய அவனுடைய கடைக்கண் பார்வை என் பால் செலுத்தினேன்னாக்க எவ்வளவு பெரிய, எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இது, நீ அப்படி பண்ணணும், எனக்கு இந்த அந்த பெரும் பேர் எனக்கு கிடைக்கும்படியா நீ பண்ணணும் அப்படின்னு. இதுல கூட சிவபுராணத்தை கூட சொல்றார், மீட்டு இங்கு வினைப்பெருவி சாராமே கள்ள புலக்குழம்பை கட்டழிக்க வல்லானேம்பர். அதாவது இந்த திருட்டுத்தனத்துக்காக நம்ம இழுத்துன்னு போகக்கூடிய அந்த இந்திரியங்களுக்கு, ஞானேந்திரியங்கள்
இவைகளுடைய கெட்ட எண்ணங்களை எல்லாம் அழித்து அந்த மனதையும் ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த கல்வர்களிடமிருந்து நம்மளை மீட்டு கொண்டு போய் நம்முடைய வினை பயன்கள்லாம் நம்மளை தாக்காம பார்த்துக்கிறாராம் அந்த பெருமான். அப்பேற்பட்ட பெருமான் இருக்கானே, அவனை பத்தி இன்னொரு ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். என்னன்னா, தூரி கிருதானி துரிதானி துரக்ஷராணி தௌர்பாகிய துக்க துரஹங்கதி துர்வசாம்சி சாரம் त्वदीय சரிதம் நிதராம் பிபந்தம் கௌரீஷ மாம் இஹ சமுத்தர சத்கடாட்சைஹி. ஏ கௌரீஷா, பார்வதியினுடைய உமையவனுடைய மணாளனாக இருக்கக்கூடியவனே, மாம் என்னை இஹ இப்போது சமுத்திர காப்பாத்து. எப்படி காப்பாத்தணும்? சத்கடாட்சைஹி, உன்னுடைய அருமையான கடைக்கண்ணால என்னை நீ அருள் புரிந்து என்னை காப்பாத்து. சாரம் त्वदीय சரிதம் நிதராம் பிபந்தம் மாம், என்ன எப்படிப்பட்ட உன்னுடைய त्वदीय சாரம், त्वदीय சரிதம் சாரம், உன்னுடைய புகழ் பெருமை சொல்லக்கூடிய கதைகளை எல்லாம், உன்னோட நடத்தை எல்லாம், அதனுடைய இனிமையை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு அந்த ருச்சியை நான் தினமும் அந்த தேனை நான் பருகிக் கொண்டிருக்கிறேன். நிதராம் இடைவிடாது எப்போதும் அந்த உன்னுடைய பெருமை என்னும் தேனையே பருகிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய என்ன ஏ கௌரீஷா, நீ உன்னுடைய கட்டாட்சத்தினால காப்பாத்து. இல்லைன்னா அது என்ன ஆகும் தெரியுமோ? அது மனசுல ஒரே கெட்டதா இருக்கும் இல்லையா? இப்ப அதெல்லாம் விட்டுட்டேன், நான் விட்டு அனுப்பிச்சாச்சு. தூரீகிருத்தானி, எல்லாத்தையும் வெளியில விரட்டியாச்சு. எதை? துரித்தானி, அந்த கஷ்டங்கள் கெடுதல்கள் என்னுடைய மனது கொள்ளக்கூடிய சஞ்சலங்கள் எல்லாத்தையும் தூரீகிருத்தானி வெளியில விரட்டிட்டேன். அப்புறம் துரக்ஷராணி தௌர்பாகிய துக்க துரஹங்கிருதி துர்வசாம்சி, அதுவும் வெளியில போயிடுத்து. எதெல்லாம் வெளியில போயிடுத்து? துரக்ஷராணி, கெட்ட எழுத்துக்கள், என்னுடைய தலையில எழுதிக்கக்கூடிய கெட்ட எழுத்துக்கள், கெட்ட தலைவிதி எல்லாம் என்ன ஒன்ன பணிய ஆரம்பிச்சோன்னா அதெல்லாம் போயிடுத்து. தௌர்பாகியம், துரதிருஷ்டம், அதுவும் என்னை விட்டு போயிடுத்து. துக்கம், கஷ்டமெல்லாம் போயிடுத்து. இப்போ துரங்கிருதி, கெட்ட செயல்கள் இருக்கு, அதுவும் போயிடுத்து. துர்வசாம்சி, நல்ல கெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாமும் என்னை விட்டு போயிடுத்து. இப்ப எல்லாத்தையும் விட்டு ஒழிச்சுட்டு விலக்கிட்டு இந்த பஞ்சேந்திரங்களையும் உன்பால் நான் செலுத்தி இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு உன்னுடைய சரித்திரம் கூடிய அதனுடைய சாரமான தேன் அமுதத்தை நான் நிதராம் பிபந்தம், தினந்தோறும் இடைவிடாமல் நான் குடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அப்பேற்பட்ட மாம் என்னை இக இப்போ உன்னுடைய சத்கடாட்சைக்கு கருணைங்கிற அந்த கட்டாட்சத்தினால, கடைபிடி பார்வையினால, ஏ கௌரீஷ மாம் சமுத்தர, என்னை கை தூக்கி விடு, என்னை காப்பாத்தி விடு அப்படிங்கிறது. இப்ப நம்ம எண்ணிய பிறவிதனில் மானிட பிறவிதான் யாதினும் அரிது அரிது கான் அப்படிங்கிற தாய்மானவர். எத்தனையோ பிறவிகள், எண்ணிலா பிறவிகள் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அந்த பிறவில மானிட பிறவி கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப 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 அபூர்வம் தான். இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ ஏது வருமோ அறியேங்கிறார். இந்த பிறவி போயிடுதுன்னு சொன்னா மறுபடியும் இந்த மனுஷ பிறவி எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. அது எப்ப வருமோ வர வரைக்கும் நான் உழந்து கண்டபடியா இருக்கக்கூடாது. அதனால இந்த பிறவிலேயே உன்னையே நினைந்து உருகி உன்னுடைய சரித்திரத்தை கேட்டு உன்னுடைய புகழையே பாடி உன் நாமத்தையே துதித்து எப்போதும் நினைந்து உன்னை தரிசித்து அருள் பெறும்படியாக நீ எனக்கு பண்ணணும். வீணிலே அலையாமல் மலை இலக்கு ஆக நீர் வெளிப்பட தோற்றல் வேண்டும். வேதாந்த சித்தாந்த சமரச நன்னிலை பெற்ற வித்தக சித்தர் கணமே அப்படிங்கிற உன்னுடைய சித்தர் கணங்கள்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் இந்த வேதாந்தத்திலேயே திளைச்சு உன்னையே நினைச்சு ஊறி போயிருக்காளே, அது மாதிரி என்னையும் வீணிலே அலையாமல் உன்னுடைய திருவண்ணாமலையை இலக்காக நான் வைத்து உன்னுடைய கைலையங்கிரியை இலக்காக வைத்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, எனக்கு நீ முன்னாடி தோணணும். நீ அப்படி தோன்றி எனக்கு அருள் பண்ணி உன்னை தவிர வேற எதுவும் நினையாத வண்ணம் என்னை பார்த்து என்னை காப்பாற்றி என்னை உன்பால் இழுத்து உன்னையே பற்றி கொள்ளும்படியாக நீ செய்ய வேண்டும். எப்பேற்பட்டவன் நீ சாதாரணப்பட்டவனா? அயன்மால் ஏத்திடும் அருண்சுடர் ஈசன் பயன்மிகு வாழ்வும் பரிவும் அருள்பவன் நயனங்கள் மூன்றுடன் நங்கையை பங்குளன் உயரிய உள்ளத்து உள்ளதுர் ஜோதி.
நீ என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த ஜோதியாக வழங்கக்கூடிய எம்பெருமானே, நீ அயனும் மாலும் ஏத்திடும் அரும் சுடர் ஈசன் இல்லையா? பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் உன்னை போற்றக்கூடிய அளவுக்கு சுடராக தீப்பிழம்பாக அருணாச்சலத்தில் நின்றாய் இல்லையா? அடிமுடி காண இயலாமல் அவள் தவிக்க முன்ன நின்றாயே. பயன்மிகு வாழ்வும் பரிவும் அருள்பவன் அல்லவா நீ? பயனோடு கூடிய வாழ்வு, பாழ்வாழ்வு இல்லவன் பாழ்வாழ்வனும் படுமாயிலே வீழ்வாய் என விதித்தனையன்னு அருணகிரிநாதர் சொன்ன மாதிரி இல்லாம பயன்மிக்க வாழ்வாக. பயன்கிறது என்ன? உன்னையே தொழுதல், உன்னையே பாடுதல், உன்னையே பணிதல், உனக்கே சேவை செய்தல். அப்படிப்பட்ட எனக்கு நல்ல அருளை எல்லாம் செய்து நீ எனக்கு உன்னோட பரிவோடு உன்னுடைய அருளை தந்தாய். நயனங்கள் 3 உளன் நங்கையை பங்குடன், 3 கண்களை உடையவன் நீ. உனக்கு சூரியன், சந்திரன், அக்னி 3 கண்கள். அது மாத்திரம் இல்ல, குளுமையான நங்கை பார்வதி தேவியானவள் உன்னுடைய உடம்புல பாதியாக இருக்கிறாள். நீ இப்படி அர்த்த நாரீஸ்வரனாக உயர்ந்த மக்கள் உள்ளத்தில் எப்போதும் உன்னை நினைந்து வழிபடக்கூடிய அப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்காரு. அவளுடைய உள்ளத்துக்குள்ளெல்லாம் இடிலா எழிலோடு 7 உலகம் எத்திடவே பாடல் பல பாடி உன்னை பாவலர்கள் துதி செய்ய கூடல்மா நகரினிலே கடிநலம் செய்தனையே ஏடினிலே கண்டதனை என்னெதிரே காண்பதெப்போன்னு ஒருத்தர் கேட்டார். அது மாதிரி அப்பேற்பட்ட நீக்கே உமையொரு பாகனாக அப்பேற்பட்டவன் என்ன பண்றன்னா ரொம்ப அழகா 7 உலகங்களும் பார்த்து உன்னை ரசிச்சு மகிழ்ந்து உன்னுடைய பெருமைகளை போற்றக்கூடிய அளவுக்கு உன்னை பாடி துதி செய்ய நீ என்ன பண்ற அப்படின்னு கேட்டா, அந்த கூடல் மாநகரத்தை மதுரையில உன்னுடைய காலை மாற்றி களிநடம் செய்தாய், வலது பதத்தை தூக்கி ஆடி களிநடம் செய்தாய் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஏட்டுல எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கா. அந்த ஏட்டுல கண்ட அத நான் எப்ப நேர எதிர காண்பேனோ எனக்காக நீ எதிர் எனக்கு ஆட வேண்டும், உன்னுடைய ஆடலை பார்த்து நான் பாட வேண்டும். கௌதம போன்ற முனிவர்கள் எல்லாம் போற்றக்கூடிய கருணைமா முகிலே, கருணை எனும் பெரிய மலையே, நீ அதே மாதிரி என்னையும் உன்னுடைய கடைக்கண் பார்வையாலே என்னையும் ஆட்கொண்டு எனக்கும் நீ அருள் செய்ய வேண்டும் என்று ரமண பகவான் கேட்டது போல நாமும் துதி செய்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பண்டரிபுரத்தை விட்டு யாத்திரை கிளம்பி பெரியவா வந்துருக்கிறதே ஒன்றும் இல்லாத வெட்ட வெளியில் வயல் காட்டில் ஒரு குளமும் மரமும் இருந்த இடத்துல பல பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணினா 50-60 பேருக்கு சாதம் போட்டா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்படி பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு வரா. இந்த சாதம் போட்டது, அன்னம் பண்ணினது, இது மாதிரி வரவழைச்சது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் சொல்லலாம். பெரியவாளோட பக்தரில் தலை சிறந்தவர் பிரதோஷம் மாமா. இந்த பிரதோஷ மாமாவத்தில் எப்பொழுதுமே மாசமே பெரியவாளோட திருநட்சத்திரமான அனுஷத்தை விமரிசையாக கொண்டாடுவா. கார்த்தால ஆயுஷவமும் ஆவந்தியமும் எல்லாம் பண்ணுறது, சாயந்தரம் பெரியவாளோட திருவுருவ படத்தை ஊர்வலம் வருது, இதெல்லாம் எப்பொழுதும் நடக்கும். அதே மாதிரி வைகாசி அனுஷத்தில் இந்த வருஷ ஜெயந்தியில், பெரியவா ஜெயந்தியில் மகாருத்ரம், அதிருத்ரம் முதலான யாகங்கள்லாம் பண்ணுறது, சுவாசினி பூஜை பண்ணுறது, இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கும். அப்படி வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே எக்மோரில் ரயில்வே குவார்ட்டர்ஸில் இருந்தால் அப்போ ஒரு வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கு. கார்த்தால எல்லாம் 2-3 நாளாக மகாருத்ரம் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏகாதசி ருத்ரம், மகாருத்ரம் இது மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் வருஷம் ஒரு தினசா. ஜெயந்தி அன்னைக்கு எல்லாம் கார்த்தால ஹோமெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாரும் ஆகாரம் அன்னதானம் நடந்துட்டு இருக்கு. சாப்பாடுலாம் போட்டுட்டே இருக்கா. வந்தவாளுக்கு எல்லாமே சாப்பாடு உண்டு, எல்லாரும் உண்டு. பல பேர் வருவா, தரிசனத்துக்கு வருவா, எல்லாரும் சாப்பிட்டு போகிறது எல்லாம் சம்பிரதாயம். அப்படி போட்டுருக்கிறதே பிரதோஷ மாமா பாலாஜிங்கிற பக்தர் எல்லாரும் வாசலில் உட்காந்துட்டு இருக்கா. இப்போ சமயக்காரர் சொன்னார், மாமா இன்னும் 2 பேட்ச் ஒரு பேட்ச் சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கா, அரிசி அநேகமாக ஆக போகிறது, இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி வேணும். ராத்திரிக்கு வேற பெரியவா ஊர்வலம் சப்பரத்தில், பெரிய சப்பரத்தில் பெரியவாளை புருஷவாக்கத்தில் கங்காதீஸ்வரர் வீதியில் 4 ராஜ வீதியில் பிரமாதமாக விமரிசையாக ஊர்வலம்லாம் விட்டு
அது ராத்திரி 1 மணி 2 மணிக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் புளி சாதம் தயிர் சாதம் முதலான பிரசாத விநியோகம்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் வேற இருக்கு. அதனால ராத்திரிக்கு புளிஞ்சா தயிர்ஞ்சா அந்த பிரசாத விநியோகம்லாம் வேற இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் வேற அரிசி வேணும். இப்போ ஃபர்தரா இருக்கிறவாளுக்கு இன்னும் சாதம் எதுவும் வடிக்கணும்னா அரிசி வேணும். அதனால அரிசி கொஞ்சம் முன்னாலே வாங்கி வச்சுருங்க. இப்போ ஆக போகிறது நான் முன்னாலேயே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு. எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு ஒரு மூட்டையான வேண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படின்ட்டு அவர் உள்ளே போயிட்டார். உடனே பிரதோஷ மாமா பாலாஜிட்ட சொல்கிறார், இப்போ அரிசி வேணுங்கிற கடையில் போய் உடனே ஏற்பாடு பண்ணி வாங்கி வச்சுட்டா தேவையில்லைப்பா, அவர் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது. பேசிட்டு இருக்கிறதே ஒரு கார் வந்து நின்றுது, அம்பாசிடர் கார் வந்து நிற்கிறது. அந்த கார்லேருந்து ஒரு கணவன் மனைவி தம்பதிகளாக வந்து இறங்குறா. யார் அப்படின்னா அரக்கோணம் பரசுராமையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். அவர் அரக்கோணத்தில் இருந்தார். அந்த அவர் கணவன் மனைவி 2 பேரும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி அசாத்திய பக்தி. அசாத்திய பக்தின்னா சொல்லி மாளாது, அப்படி ஈடு இல்லாத பக்தி. தங்கள்கிட்ட இருக்கிற அத்தனையும் பெரியவாளுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருந்தவா, பண்ணினவா அப்படின்னே சொல்லணும். அப்பேற்பட்ட பக்தா அவா ஜெயந்தி தரிசனத்துக்காக வரத்தையே அந்த அம்மா டிரைவர்கிட்ட சொல்றா, அப்பா டிக்கியில் இருக்கிற அரிசி மூட்டையை எங்கே இறக்கி வைக்கணும்னு மாமாட்ட கேட்டுட்டு உள்ளே கேட்டு அங்கே இறக்கி வை அப்படின்னு பார்த்தா 1 மூட்டையோ 2 மூட்டையோ அரிசி வந்திருக்கு. அரிசியை கொண்டு வந்து கேட்டால் எங்கே வைக்கணும்னா வச்சா. மாமாவுக்கு ஆச்சரியமாக வந்து பாலாஜி இவரை நம்ம அரிசி வேணும்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போகிறார், நாம் வாங்கணும்னு ஏற்பாடு பண்ணணுங்கிறதையே கரெக்டாக உடனே அந்த சொல்லி வாயை கூட மூடல, பேச்சு மூடுறதுக்குள்ளே அரிசி மூட்டை வருது. ஏன் அவள் அப்படி அரிசி தான் கொண்டு வரணுமா? இதான கரிகாயாக கொண்டு வரப்படாதா, பழமாக கொண்டு வரப்படாதா, பூவாக கொண்டு வரப்படாதா, ஏதோ கொண்டு வரப்படாதா? கொண்டு வரலாம். முன்னமே ஒரு தரம் பார்த்துருக்கோம், பால் பாயசத்துக்கு பால் வேணும் அப்படின்னா உடனே ஜோஷிங்கிறவர் பால் அனுப்புகிறேன்னு சொன்னார் அப்படின்னு. இப்படி சக்கரை வேணும்னா சக்கரை வரும், பால் வேணும்னா பால் வரும், அரிசி வேணும்னா அரிசி வரும். இப்படி பலவிதமான விசேஷங்கள் வேடிக்கையாக இருக்கும். அதை விட வேடிக்கை என்னென்னா, இன்னொரு வருஷம் ஜெயந்தியும் போது சாட்சியில் வந்து சொல்ற நவகிரக ஹோமத்துக்கு அந்த நவகிரக பூஜைக்கெல்லாம் 9 கலரில் பூ வேணும் அப்படின்லாம் கேட்கறதே முன்னால் அதை லிஸ்ட்டில் போடல போல இருக்கு. எல்லா சாமானும் பொதுவாக பங்குடா லிஸ்ட் போட்டு அது வாங்கி வச்சுன்னு ஏற்பாடு பண்ணி பண்ணுற வழக்கம். அந்த பூ விட்டு போய் எடுத்து போல இருக்கு. நவகிரகங்களுக்கு பிரீத்தியாக 9 கலர் பூ வேணும் ஹோமத்துக்கு பூஜைக்கெல்லாம் அப்படின்னா திடீர்னு எங்கே போகிறது? வந்து உட்காந்துட்டு மனையில் உட்காந்துட்டு பூ வேணும், 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னா பிரதோஷ மாமாக்கோ ஒன்று இல்லைன்னு விடக்கூடாது. ஒன்று பெரியவாக்கு வேணும் அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு கொண்டாடுறதுக்கு அவளோட பூஜைக்கு ஒரு சாமான்கள் வேணும் அப்படின்னா அந்த சாமான் இல்லாத நாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நமக்குன்னா குறைச்சிப்போமா? இப்போ நமக்கு இலையில சாப்பிட உட்காந்துருக்கிறது ஏதோ குழம்புலையோ ரசத்துலையோ உப்பு இல்லை, சாப்பிட்ருவோமோ? சாப்பிட மாட்டோம். அதுக்கு இனிமேல் அதை போட்டு சரி பண்ணான்னு சாப்பிட்றோம். அதாவது நம்மளோட தேவையை எதையும் நாம் குறைச்சிக்கிறதுல நமக்கு என்ன வேணும்னு தீர்மானம் பண்ணுறோமோ, என்ன வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது அத்தனையும் வந்தால் தான் நம்மளால் அதை சரி கட்டிக்க முடியறது, வீடு கட்டிக்கிறோம், நம்ம திருப்தி அடைகிறோம். ஆனால் ஈஸ்வரனுக்கு பூஜை பண்ணுறதையோ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறதையோ மட்டும் என்ன ஆகிடுறதுன்னு, எதுவாக இருந்தாலும் போகிறோம், இருக்கிறத வச்சுன்னு பண்ணால் போகிறோம், இருக்கிறத வச்சுன்னு பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு உபயத்தரத்துக்கு பார்க்குறோம். இது கூடாதுங்கிறது தான் பிரதோஷ மாமாவோட உபதேசம், அவளோட கொள்கை. அதனால் அதுவும் பெரியவா சக்கரவர்த்தி, அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் சக்கரவர்த்தி. அவளுக்கு ஒரு காரியம் பண்ணுறதே ஒரு சாமான இல்லை விட்டு போயிடுத்துனா அது நம்மளோட ஸ்ரத்தையை குறிக்கிறது தானே வழியை. மறந்து போயிடுத்து அப்படின்னா என்ன? மறதிங்கிறது என்ன? நம்மளோட ஸ்ரத்த குறைவு. மாதம் இந்த டியூ டேட்டில் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு குழந்தைகளுக்கு மறப்போமா? இல்லை எலக்ட்ரிக் பில்லு கட்டுறதுக்கு கிடப்புமா? டெலிஃபோன் பில்லு கட்டுறதுக்கு மறப்போமா? இதெல்லாம் மறக்க மாட்டோம். ஆனால் இந்த பகவத் விஷயத்தில் பக்தியில் மட்டும் இதெல்லாம் மறந்து போயிடுத்துன்னா நமக்கு பக்தி ஸ்ரத்த குறைச்சல்னு தான் அர்த்தமே வழி, அது மறதின்னு சேர்த்து இல்லை அப்படின்னுட்டு அதனால் வந்தே ஆகணும் அப்படின்பா. அது மாதிரி தான் இந்த பாலாஜிங்கிற ஒரு 9 கலர் பூக்காக தேடிட்டு போகிறார். ஆனால் உடனே கிடைச்சிருமா? கிடைக்கல. திரும்பி வரத்தே வீட்டுக்கு வந்தால் ஒரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா, தாம்பரத்தில் ஒரு அம்மா, அந்த அம்மாவுக்கு முத நாள் சொப்பனம் கனவுல பெரியவா வந்து 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னு கேட்குறா. கொடு பூ அப்படின்னு. எங்கே கொடுக்கணும்னா எழும்பூரில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு உத்தரவு, சொப்பனம். இந்த அம்மாவுக்கு பிரதோஷ மாமாவை தெரியாது, எழும்பூரில் யாருக்கானு தெரியாது, இங்கே பெரியவா ஜெயந்தி ஒன்றுமே விஷயம் தெரியாது. இது நடக்கிறது, ஜெயந்தி நடக்கிறது எக்மோரில், அந்த அம்மா இருக்கிறது தாம்பரத்தில். ஆனால் சொப்பனத்தில் அப்படி வந்தோடனே ஜெயந்திக்கு முத நாள் சொப்பனம் வந்ததுனால அந்த அம்மா என்ன பண்ணா, முத நாளே போய் அலைஞ்சு திரிஞ்சு 9 கலரில் புஷ்பெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இங்கே எங்கே எக்மோரில் யார் இருக்கா என்ன இருக்குது அப்படின்லாம் விசாரிச்சுட்டு அப்புறம் பிரதோஷ மாமா பற்றி தெரிஞ்சுன்னு இங்கே ஜெயந்தி எனக்கு தெரிஞ்சுன்னு அவள் வீட்டுக்கு வரா. இந்த பக்தர் பூ வாங்கிறதுக்கு கிளம்பி போகிறார். அவர் அந்தண்ட போனால் இந்த அம்மா இந்தண்ணை வந்து 9 கலர் பூ கொண்டு கொடுக்குறா. சொல்கிறா அது மாதிரி பெரியவா வந்து சொன்னா, அதனால் கொடுத்தேன் அப்படின்னு.
இது ஆச்சரியம். பெரியவா நமக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னால இத்தனாம் தேதி இந்த நிமிஷத்துல என்ன தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாலே அனுகிரகம் பண்ணி வச்சுரா. இன்னைக்கு ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஒரு 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னா முதநாளே போய் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. இது ஏதோ பெரியவா இருந்த நாள்ல இப்பதானு இல்லை. இப்பவும் மாம்பலத்தில் அரியகுடா ரோட்ல ஒரு பக்தா இருக்கா. அவ வீட்டுல மாசம் அனுஷம் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா கொண்டாடின்னு வரா. ஒன்றும் வெளியில ஒருத்தருக்கும் அதிகமா தெரியாது, ஆனா பக்தி ஸ்ரத்தையா நடக்கும். அதுல ஹோமம் பண்ணுவா, கார்த்தால ஹோமங்கள் ஆவந்தி ஹோமம் பண்ணுவா. அதுல தவறாத யாரோ ஒரு சங்கீத வித்வான்கள் வந்து கச்சேரி பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பக்தர் போய் ஒருத்தரையும் எங்க ஆத்துல ஜெயித்த மாதிரி பெரியவாளுக்கு பண்றோம், நீங்க வந்து கச்சேரி பண்ணுங்க ஒன்னுத்துங்க பிள்ளை அவளவே வந்துடுறா. எப்படி தெரியறது என்னன்னு தெரியல. சில பேர் பல பேர் சொல்றா எங்களுக்கு பெரியவா உத்தரவாச்சு வந்தோம் இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்து பண்றா. இப்படி தானாவே நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு வருஷம் அவர் என்ன பண்ணிட்டார், ஒரு மாசம் ஜெயந்தி போது வெளியூருக்கு போயிட்டார். அன்னைக்கு கார்த்தால தான் வந்தார். நாளே நாரில் கட்டின பூ எல்லாம் ரெடியா வாங்கி வச்சுப்பார். பெரியவாளுக்கு அலங்காரம் பண்ணணும், இந்த ஹோமத்துக்கெல்லாம் வேணும்னு. ஊருக்கு போயிட்டு முதல் நாள் இல்லாததுனால அன்னைக்கு கார்த்தால தான் வந்ததுனால அவசரமா ஒன்றும் பூ வாங்க முடியல, நாரில் கட்டின பூவெல்லாம். இவர் என்ன பண்ணா அவத்திலேயே பெரிய தோட்டமா இல்லை வில்வம் துளசி இது மாதிரி இருக்கிற புஷ்பத்தை வச்சுன்னு பண்ணிவிடலான்னு வச்சா, இதுக்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சாக்க யாரோ எங்கேருந்தோ அசோக்குனர்லேருந்தோ எங்கேருந்தோ ஒரு அம்மா வந்து புஷ்பத்தை கொடுத்து அத்தனையும் நாரில் கட்டின பூ கொடுக்கணும்னு உத்தரவாச்சு, பெரியவா உத்தரவாச்சு, அதனால இங்க கொண்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு. இன்னொரு சமயம் பார்த்தா ராஜப்பான்னு ஒரு பக்தர் கோயம்பேடுக்கு போயிருக்கார். கோயம்பேடுல போனா அன்னைக்கே தான் கோயம்பேடுல அவர் நாள் போயிருக்கார். இந்த தாமரப்பு அப்படியே வந்து கோணியோட இறங்கியிருக்கு. இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்பா நாளைக்கு அனுஷமாச்சு, இத்தனை தாமரப்பு இருக்கு, எத்தனையும் பெரியவாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு என்ன பண்ணார், வாங்கிட்டு நேரே இந்த மாம்பழத்துல கொண்டு இவாத்துல சேர்த்திருக்கார். இவர் ஊர்ல நாள் இருந்து அந்த வீட்டுக்காரர் வாங்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பெரியவா என்ன பண்ணிட்டான்னு 2-3 பேர் மனசுல போய் தோணி அங்கங்க அவளுக்கு தோண வச்சு இந்த புஷ்பத்தை கொண்டு வரா. இதெல்லாம் பெரியவா சித்தியானத்துக்கு அப்புறம் நடக்கிறது. இப்படி என்னைக்கும் சாஸ்வத வஸ்துவா இருந்து நாம மட்டும் கொஞ்சம் பக்தி ஸ்ரத்தையோட அவளுக்கு ஒரு காரியங்கள் பண்ணினோம்னா அதுக்கு பரம பலன் இருக்கு. பெரியவா கூடவே இருந்து அதை அங்கீகரிச்சு அதுக்கு என்னென்ன நடக்கிறதுக்கு என்ன அனுகிரகம் பண்ணுமோ பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது மாதிரில நிகழ்ச்சி தெரியறது. இந்த பிரதோஷ மாமாத்துல இன்னொரு வருஷம் என்னன்னா சுவாசினி பூஜையெல்லாம் பண்ணுவான்னு சொன்னேன். பெரியவாளுக்கு எத்தனாவது ஜெயந்தியோ அத்தனை சுவாசினிகளுக்கு மங்கள திரவியங்கள் புடவை ரவிக்கை இதெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்றது அப்படின்னு பூஜை பண்ணியிருந்தா பண்றது. இந்த ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை, பெரிய கோடீஸ்வரலா இருந்தா கூட இந்த மடத்துல நடக்கிற சுவாசினி பூஜையில நவராத்திரி இருக்கிற சுவாசினி பூஜையில பெரியவாளுக்கு நடக்கிற அந்த ஜெயந்தி உற்சவத்தெல்லாம் வந்து நாமளும் சுவாசினிகளா உட்காந்து அந்த மங்கள திரவியங்களை வாங்கிட்டா நமக்கு தீர்க்க சௌமங்கல்யம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, ஒரு அதுல ஒரு ஆசை இருக்கும். அதனால பல பேர் வந்து கேட்பா, அவளவே கேட்பா, என்ன சொல்லுங்கோ, எனக்கு கொடுங்கோன்னு. அது மாதிரி பல பேர் வந்து கேட்கறது. நாம குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இந்த வருஷம் இத்தனை பேர் தீர்மானம் பண்ணி தானே பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்தாப்புல சாமான்லாம் வாங்கியிருந்தா புதுசா வரவாள்லாம் யாரன்னு வந்து கேட்டா அவளை இல்லேன்னு சொல்றதுக்கும் மனசு வராது. அதனால பிரதோஷ மாமத்து மாமிக்கு ரொம்ப இது ஒரு தர்ம சங்கடமா இருக்கும். ஒரு சுவாசினிகள்லாம் வந்து நாளங்கிழமையுமா என்னையும் சொல்லுங்கோ எனக்கும் கொடுங்கோ அப்படிங்கிறது இல்ல எல்லாம் ஃபில்லப் ஆயிடுத்து, உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு வாயால இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும். அதனால பிரதோஷ மாமாட்ட சொன்னா ஒரு ஜெயந்திக்கு முன்னால் வரவாள்லாம் இப்படி கேட்கிறா. அதனால நம்ம இல்லைன்னு வாயால இல்லைன்னு சொல்லாத, கையால ஏதானும் ஒண்ணு கொடுத்தா தேவையில்லை. அதனால ஒரு ரவிக்கு துணியானு வாங்கி வச்சுன்னு அவளுக்கு புடவை விட கொடுக்கலாம் அப்படின்னா மாமா சொன்னார், நாம இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்றதே சிரமமா இருக்கு, இன்னும் ரவிக்கு துணியெல்லாம் எத்தனைன்னு வாங்கி வைக்கிறது, எங்க போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறது. பம்பாயிலேருந்து ரமணிங்கிற பக்தர் அவர் வந்தவர் ஒரு 2 கட்டு ரவிக்கு துணியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறார். என்னமோ தோணித்து ரவிக்கு துணியா கொடுத்தா எல்லாருக்கும் சுவாசனை கொடுக்க சௌரியமா இருக்குமேன்னு அதனால கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு. அவளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். பல சந்தர்ப்பங்கள்ல வந்திருக்காரு, பல காரியம்லாம் அவர் பண்ணியிருக்காரு. அப்படி பண்றவர் இப்ப ரவிக்கு துணி தான் கொடுக்கணுமா? அதான் பெரியவா சங்கல்பம். இதுல இருந்து ஒண்ணு தெரியுது, நமக்கு மனசுல தார்மீகமா ஒரு எண்ணம் தோணித்துனா சித்தத்துல ஏதானும் ஒண்ணு உதிச்சுதுன்னா அது அந்தரியாமையா இருக்கிற அந்த ஈஸ்வரனான அவளோட ஆக்ஞதான், அவளோட அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு தெரியுது. அதனாலதான் மனசுல பக்தாளோட மனசுல தோன்றதெல்லாம் வெளியில நிதர்சனமா நடக்கிறதுக்கு காரணம் அந்தரியாமையா இருக்கிற அந்த பகவான் அதை நிறைவேற்றி வைக்கிறார் அப்படின்னு தெரியுது. அந்த எண்ணமும் அவராதானே இருக்கார். பெரியவா எப்படி இப்படி எல்லாம் பெரிய சித்த புருஷர் மாதிரி இப்படி எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறாளோ அதே போல அவ ரொம்ப சர்வசகஜமா நம்மளோட இருந்து பழகி
நம்மளா இருக்கிறது கொலாவது அப்படிங்கிறது அதை விட இன்னும் ரசமா இருக்கும். ஏதோ சமைச்ச பாத்திரத்துல வளர்ந்தது இருக்கட்டும், அந்த சமையலே எப்படி பண்ணணும் இதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் பெரியவா ரொம்ப கெட்டிக்காரர். அதான் ரசமயமான மூர்த்தின்னு சொன்னேனே, பிரம்மச்சாரி ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு பெரியவா சொல்லித்தரா, இது மாதிரி யாத்திரையில இருக்கிறதே தான் முன்னமே பார்த்தோம். திடீர்னு மரத்தடியில இருப்பா, குளத்தடியில இருப்பா, கார்த்தால ஒரு ஊர், சாயந்தரம் ஒரு ஊர் அப்படின்னும் அங்கங்க இவாவா ஏதோ இருக்கிறவா கூட போறவா பசிக்கு ஏதோ பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு ஒப்பையத்தலாம் அப்படின்னா அதுல வரவாழெல்லாம் தரிசனத்துக்கு வரவாழெல்லாம் சாப்பிட அனுப்பா, இப்படி எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. அது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம், ஒரு இடத்துல கேம்ப்ல இவாளோட சாப்பாடுலாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஏற கட்டியாச்சு. வெயிலா இருக்கு, அதனால சாயந்தரத்துக்கு மேல கிளம்பி அடுத்த கேம்புக்கு போறதா இருக்கு. அப்போ பார்த்து இங்கேருந்து யாரோ தரிசனத்துக்கு 5-6 பேர் வந்தா. அவள்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா, எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு சாப்பிட்டு இளன்னு கிட்டத்தட்ட 3 மணிக்கு மேல இருக்கும். சாப்பிட்டு இளன்னா இல்ல பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு சாப்பிடலான்னு வந்தோம் அப்படின்னா. 3 மணிக்கு மேல வந்துட்டு பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு ஆகாரமா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே அப்ப இன்னும் சாப்பிடலையா? உடனே ராமகிருஷ்ணனை கூப்பிட்டு ஏதானு அவளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது இருக்கா, இருந்தா பண்ணிக்கூடிய அவசரமா அப்படின்னு. என்ன பண்ண முடியும் அவசரமானா, உடனே ஒரு ரவா உப்புமா குண்டெல்லாம் ஏதானும் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு கஞ்சியானு வச்சு கொடும்பா. பெரியவா விடமாட்டா. ஏதானும் பண்ணலாமா அப்படின்னா அவர் சொன்னார், இல்ல இப்ப எல்லாம் எதுனாச்சு, இனிமே அடுத்த கேம்புக்கு போறதே எங்க எப்படி ராத்திரி எல்லாருக்கும் பண்றதே சேர்த்து போடலாம் அவளுக்குன்னா. பெரியவா சொல்ற, இப்ப அவ மத்தியானமே சாப்பிடல, அடுத்த கேம்ப்ல போய் சாப்பிட்றதுங்கிறது லேட் ஆயிடும், அவளுக்கு சிரமமா இருக்கும். அதனால இப்ப ஏதானும் பண்ணி போடும் அப்படின்னு. ஏதானும் ஒரு பண்ணி போடும், இல்லைங்காத ஏதோ ஒன்று இருக்கிறத பண்ணி போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற. சரி என்ன பண்ணலாம்னா இவர் முழிக்கிறார். சாமானும் ஒண்ணும் இல்லை, வசதியும் ஒண்ணும் இல்லை. வசதி இல்லைங்கிறது இருக்கட்டும், என்ன பண்றதுன்னு முழிக்கிறதே பெரியவா கூப்பிட்டா, சரி என்ன இருக்கு சாமான் சொல்லு, நான் சொல்லித்தரேன், அது மாதிரி பண்ணு, ஒப்பேத்துள்ளா இப்போ சந்தர்ப்பத்தை அப்படின்னா. என்ன இருக்கு சாமான் பார்த்தா, கொஞ்சம் அரிசி இருந்தது, பைத்தம்பருப்பு இருக்கு, எலுமிச்சம்பழம் இருக்கு, பச்சை மிளகா இருக்கு, கருவேப்பிலை, இதான் இருக்கிற சாமான். இது சொன்னார், அரிசி இருக்கு, கொஞ்சம் பைத்தம்பருப்பு இருக்கு, பச்சை மிளகா இருக்கு, கரிகால பச்சை மிளகா, எலுமிச்சம்பழம், கருவேப்பிலை தான் இருக்கு அப்படின்னா. இது போருமே, இதை வச்சுன்னு பெருசா விருந்து வச்சுள்ளாமே அப்படின்னா. இதை வச்சுன்னு எப்படி விருந்து வைக்கிறது? உடனே பெரியவா சொல்லித்தரா, ஒன்று பண்ணு, அரிசியை களைஞ்சிக்கோ, அந்த கயநீர் அப்படியே எடுத்து வச்சிடும் ஒரு பாத்திரத்துல, சாத்தை வடிச்சிடும். சாத்தை வடிச்சுட்டு இந்த பைத்தம்பருப்பை வேக போட்டுக்கோ. வேக போட்டா ஒரு 3/4 வேக்காடு வந்தோடனே அப்படியே அதை கொஞ்சம் பாதி எடுத்து அதுல 2 உப்பை போட்டு கடுகை தாளிச்சு கொட்டும், ஒரு சுண்டல் மாதிரி அதை ஆச்சு. மீதி பைத்தம்பருப்பை நன்னா கரைய விடு, அதை நிறைய தண்ணியை விட்டு கொதிக்க விடு, அதுல உப்பை போடு, 2 எலுமிச்சம்பழத்தை பொழிஞ்சா அது ரசமாச்சு. இப்ப எடுத்து வச்ச கயநீர் இருக்கே, அதுல 2 எலுமிச்சம்பழத்தை பொழி, ஒரு கருவேப்பிலை கசக்கு, ஒரு பச்சை மிளகாய் கசக்கு, உப்பு போடும், மோராச்சு, சாதமாச்சு, ரசமாச்சு, தொட்டுக்க இந்த பைத்தம்பருப்பு சுண்டலாச்சு, மோராச்சு. இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? இந்த காட்டுல விருந்து வைக்கணும், இதை ரெடி பண்ணிடும் அப்படின்னு. இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இருந்தது. இனி அது இவர் ஏதோ பெரிய வேதாந்த பாஷ்யங்கள்ல தான் கரைச்சு குடிச்சவராக்கும், உபனிஷத் பாஷ்யம் தான் சொல்லுவராக்கும், பிரஸ்தானத்திரயமாக்கும், கீதையாக்கும், அதுவாக்கும் இதுவாக்கும் அப்படின்லாம் இல்லை. ரொம்ப சர்வ சிம்பிளா, ஒரு பெரிய கெட்டிக்கார பொம்மநாட்டிகளா இருந்தா கூட இப்படி இல்லை, 4 பேர் வந்துட்டா திருன்னு முழிப்பா, என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியாத, இது இல்லைம்பா அது இல்லைம்பா. ஆனா பெரியவாள்கிட்ட என்ன அப்படின்னார், இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லப்படாது, இல்லை பாட்டே பாடப்படாது, இருக்கு என்ன இருக்கு, இருக்கிறத வச்சுன்னு என்ன ஒப்பைத்தனம், அதுன்னா நம்மளோட சாமர்த்தியத்தை பொறுத்தது. எல்லா சாமானும் இருக்கு, அதை வச்சுன்னு எல்லாரும் காரியம் பண்ணா யார் வேணா காரியம் பண்ணலாம். ஒன்னும் இல்லாத இடத்துலயும் அதை வச்சுன்னு இருக்கிறத வச்சுன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்றான்னு மேக்கப் பண்றான்னா அதுதான் கெட்டிக்காரனோட சாமர்த்தியத்தை குறிக்கிறது. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, இப்படி பண்ணு அப்படின்னா இவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இவ்வளவு சமையல்ங்கிறது எவ்வளவு சிம்பிளா போய் எடுத்து பாருங்க. ஒரு ஞானிக்கு முன்னால போனாக்க சிம்பிளா சாமான சொல்லிட்டா, நம்ம தான் இனிமேல் புளியை தண்டு, உப்பு தண்டு, அத்தை தண்டு, இத்தை தண்டு, மிக்சி தண்டு, கிரைண்டர் தண்டு, வேண்டாத கூத்தடிக்கிறோம்னு தெரியறது. அது பெரியவா எவ்வளவு சிம்பிளோ பார்த்தமே. எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய பீடாதிபதி ஒரு மரத்தடியில கணத்தடியில உட்கார்ந்துட்டு 50 பேருக்கு 60 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டு இதுங்கிறார் அப்படின்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் இல்லையா? எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கணும். அவளை போல ஒரு பெரிய பட்டாளத்தோட 200 வண்டிகள், 100 வண்டிகள், யானை, குதிரை, ஒட்டகம் அப்படின்லாம் சதுரங்க சேனையோட தந்த பல்லாக்கிலையும் அதுலயும் வள்ளி பல்லாக்கிலையும்
யாத்திரை பண்ணின சக்கரவர்த்தி மாதிரி யாத்திரை பண்ணினாலும் சொல்ல முடியாது. அப்படியும் பண்ணுவா. இப்படி ஒண்ணுமே இல்லாத மரத்தடியிலையும் எடுத்தடியிலையும் இருக்கு. இன்னும் பின்னாலாம் பார்க்க போறோம் எப்படி எல்லாம் இருந்தா அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துலயும். அதெல்லாம பார்க்க போறோம். இப்படியும் முடியும் அப்படியும் முடியும். இது ஒரு அழகுன்னா அது ஒரு அழகு. இப்படி ஒவ்வொன்றுத்திலையும் அவ பண்ற அளவு இல்லையோ. எதனால எதை இருந்தாலும் வச்சுட்டு அதை இருக்கிறத வச்சுன்னு அப்படியே ஓட்டின்னு போறது. அதுதான் ஞான முதிர்ச்சியை காமிக்கிறது. அப்படிதான் நீங்க பெரியவா சமையலுக்கு இப்படி கற்றுக் கொடுத்தா அதே மாதிரியே வேறு சமையல்லாம் பண்ணினார். இந்த சமையல் ஆற வரைக்கும் அவள்கிட்ட விசாரிச்சுன்னா பசி தெரியாத இருக்கணுமே. அவளுக்கு பெரியவா பேச ஆரம்பிச்சுட்டா பெரியவாளோட பேசியிருந்தா பசிதாகம் தெரியுமா? 3 மணி ஆனான்னு 4 மணி ஆனான்னு அவள்லாம் வந்தா அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு வந்துச்சா. சாப்பிட்டாக்க அவள் அப்படி சாப்பிட்றா. பண்ணினது ஒன்றும் பாக்கி இல்லை. இந்த 5-6 பேரும் சாப்பிட்டுட்டா. அதில் ஒருத்தர் சொல்றாரு இது மாதிரி ரசம் சாப்பிட்டதே இல்லைங்கிறார். இன்னொருத்தர் சொல்ற இது மாதிரி மோர் குடிச்சதே இல்லை அப்படிங்கிற. எப்படி குடிப்பேள்? நீங்கள் வீட்டில் எப்படின்னு பாலை காய்ச்சி தோச்சுன்னா உர குத்தினா மோர்லாம் வீட்டில எல்லாம் பண்றா. தயிர் மோரா இருக்கு. இங்கே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள என்ன சாமான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கழநீருங்கிறது அப்புறம்னா தெரிய போகிறது. இப்படி எதை போட்டாலும் நல்லா இருக்குன்னா காரணம் அந்த பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம். பெரியவா அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது ஏதோ நம்மள மாதிரி மனுஷாளுக்கு தான் இருந்தது. இந்த காரியம் நடக்கிறதுக்கு தான், அந்த காரியத்தை நடக்கிறதுக்கு தான், இந்த வியாதி போகிறதுக்கு அந்த வியாதி போகிறதுக்கு தானே இல்லை. சர்வத்திலையும் அவளோட அந்த அனுகிரகம் நிரம்பியிருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க போய் பாருங்க, காஞ்சி மடத்துல போனீங்கன்னா காமகோடி பீடத்துல அந்த அன்னதானம் அப்படிங்கிறது உலக பிரசித்தம். எத்தனை பேர் வந்தாலும் எந்த டயத்துல வந்தாலும் இல்லைன்னு அன்னம் போடக்கூடிய ஒரு அட்சய பாத்திரமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு. அதுல போனேன்னா எப்படி இருக்கு தெரியுமா அந்த ருச்சி? பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல கூட அப்படி இருக்குமா என்னன்னு தெரியாது. நீங்க அங்க இந்த இடத்த பார்த்தேன்னா நாம இனிமே சொல்லலாம் இந்த இடம் இப்படி அழுக்கா இருக்கு, நீட்டா இல்லை, இதெல்லாம் போடுறவா ஸ்ரத்தையா போடலன்மோ, அப்படி போடுறா, இதெல்லாம் ஏதோ பல விஷயங்கள் நாம ஏதானு குறைன்னு சொல்லணும்னா சொல்லலாம். இது அத்தனையும் மீறி அப்படியே வயிறு நிறைஞ்சிருக்கும். அதை விட முக்கியம் மனசு நிறைஞ்சிருக்கும். காரணம் அந்த பிரசாத விசேஷம், குரு பிரசாதம். அவ கடாட்சம் படுறதோ இல்லையோ, எல்லா சாமான் இருக்கு, எல்லாத்து மேலேயும் அவளோட பார்வைப்படுறது, அவளோட சந்நிதிக்குள்ளன்னா இருக்கு, அவளோட மடத்துக்குள்ளன்னா இருக்கு. அது எல்லாம் எத்தனையோ சாமான்கள் இருந்தாலும் மடத்துக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு போறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் சேர்றது அப்படின்னா, மடத்துக்கு வர பக்தாளோட குட்சியில போய் சேர்றதுன்னா அந்த பதார்த்தங்களும் ஒரு பாக்கியம் பண்ணி தானே இருக்கணும். தபஸ் பண்ணி இருக்கணும்னு வேணா சொல்லலாம். இன்னும் நன்னா சொல்லணும்னா அதனாலே அது அவ்வளவு ருச்சியா இருக்கும். அப்படிதான் இவாளும் சாப்பிட்டுட்டு போனா. இப்படி வேடிக்கையா இருக்கும். இவ சுங்குவார சத்திரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா. அப்போ மேச்சேரி பட்டுசாஷிகள் அப்படின்னு பரம பக்தர், அவரும் மாம்பலத்துல பெரியவா ஜெயந்திலாம் ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடின்னு இருக்கார். இவர் தான் இந்த மேச்சேரி பட்டுசாட்சிகள் தான் பிரதோஷ மாமாவத்தில் எப்போதும் மாசம் அனுஷத்துக்கு வந்து ஹோமங்கள்லாம் பண்ணுறது, அதேமாரி பெரியவா ஜெயந்தியில் வந்து அத்தியட்சமாக இருந்து எல்லாம் பண்ணுறதுன்னு கைங்கரியம் பண்ணவர். அப்படி பண்ணி ஊறி அப்படியே பெரியவாள்கிட்ட பக்தியில் மூழ்கினத்தினால இன்னமும் விமரிசையாக கொண்டாடின்னு இருக்கார். அந்த பட்டுசாட்சியெல்லாம் அப்பப்போ போய் மடத்தில் இருப்பா, பெரியவாள்கிட்ட இருப்பா, கைங்கரியம் பண்ணுவா. சுங்குவார சத்திரம்ங்கிற இடத்துல போயிருக்கிறதே ஒரு குளத்துக்கு பக்கத்தில் பெரியவா இருக்கா. ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு, இவெல்லாம் சாப்பிடணும். நீ இவருக்கு பட்டுசாட்சி சொல்கிறா, நீ ஏதானே வேதபுரி சமைப்போம், நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண அவனுக்கு அப்படின்ட்டு ஏதானே அரைச்சி கொடு அப்படின்னா. என்ன பண்ண போற அப்படின்னு ஒரு சாத்தை அடிச்சு ஏதோ தொகையில் அரைக்கலாம் அப்படின்னு பெரியவாளே சொல்றா. ஒரு சாத்தை அடிச்சு ஒரு தொகையில் இருக்கிற மோர் இருந்தா போரும் அப்படின்னு. தொகையில் இருக்குன்னா எங்க அரைக்கிறது? என்ன கிரைண்டர் இருக்கா, மிக்சி இருக்கா, அம்மி இருக்கா, கல்லவரல் இருக்கா? ஒண்ணும் இல்லை. பெரியவா உடனே சொல்லித்தரா, ஒண்ணு பண்ணு, இந்த தேங்காயெல்லாம் உடைச்சு கீறு தட்டிக்கோ, இத்தனை மிளகாய் எடுத்துக்கோ, உப்பு எடுத்துக்கோ, நேரம் இந்த குளத்தங்கரைக்கு போ. அந்த குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணத்தையும் பார்த்துருக்கா போல இருக்கு. பக்கத்துல பெருசா பாறை கல்லு பாறையெல்லாம் இருக்கிறத பார்த்துருக்கா. அதுல ஏதானும் ஒரு உருண்டையா இருக்கிற ஒரு கல்லை எடுத்துக்கோ, அந்த குளத்துப்படியை நன்னா அலம்பி விடு. அதுல இந்த தேங்காய் மிளகாய் எல்லாத்தையும் உப்பையும் வச்சு நன்னா அரைச்சின்னா அவ்வளவுதான் தேங்காய் தொகையில் எடுத்துன்னு வந்துடும். அவர் பட்டுசாட்சி போய் இந்த குளத்துப்படியில தேங்காய் தொகையில் அரைக்கிறதுக்கு கூட நமக்கு கிடைக்கணும்னு தோணக்கூட தோணாது. இதை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு கூட ஒரு ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் வேண்டிருக்கு நமக்கு. அவள்கிட்ட போய் ஏதோ வேதாந்த பாஷ்யம் தான் கற்றுக்கணுங்கிறது இல்லை. இப்படி அன்னன்னி லைஃபை எப்படி ஓட்டுறதுக்கும் ரொம்ப சுலபமாக சொல்லி கொடுத்துருவா. இப்படி குளத்துப்படியில் தேங்காய் தொகையில் அப்படின்னு அவருக்கு இன்னும் பல சந்தர்ப்பங்களில் பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதேமாதிரி வேதபுரி சாட்சிகளுக்கு சமையல் சொல்லி கொடுப்பா. சமையல் சொல்லி கொடுக்கறதே வேடிக்கையாக இருக்கும். அதில் ஒரு சமயம் அவர் சொல்ற, ஏதோ சமைச்சுன்னு இருக்கிறதே பெருங்காயம் போடணும் குழம்புக்கு ரசத்துக்கு அப்படின்லாம் போறல, துளித்தான் இருக்கு அப்படின்னு. உடனே இருந்தா என்ன,
இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் போகிறதுக்கு காணாது அப்படின்னா உடனே ரெண்டுத்துக்கும் நீ தனித்தனியாக எடுத்து போட்டால் தானே காணாது. இப்போ ஒன்று பண்ணு, பருப்பு வேக போடுறியோ இல்லையோ, இந்த வேக போடுற பருப்புலேயே இத்தனை பெருங்காயத்தையும் போட்டு வேக போட்டுரும். இது பருப்பு தண்ணி தானே ரெண்டுத்துக்கும், குழம்புக்கும் ஊற்ற போகிற, சாம்பாருக்கும் ஊற்ற போகிற, ரசத்துக்கும் ஊற்ற போகிற. அதனால் தனித்தனியாக போடுறதுக்கு தான் காணாது. இந்த பருப்போடு போட்டு அப்படி தூக்கி கொட்டினீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் வாசனை வந்துட்டு போகிறது. சிம்பிள் அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி பேரிச்சம்பழம் அல்வா, பேரிச்சம்பழம் பெரியவாள்கிட்ட பேரிச்சம்பழமாக வந்து குமிஞ்சிடும். அதை என்ன பண்ண வச்சு நல்லா வழுமுன்னா அரை, அதை போட்டு அதில் எத்தனை வெள்ளைப்பாக வச்சு இதையும் போட்டு கிளறிடும், அல்வா ஆயிடுச்சு. பேரிச்சம்பழத்தை பாயசம் இது மாதிரி அரைச்சிவிட்டு இத்தனை சர்க்கரையை போட்டு இத்தனை நிறையா பாலை ஊற்று பாயசம் ஆகிடும். அதுமாதிரி பான்சனாய மாமாட்ட ஆப்பிள்லாம் நிறையா சேர்ந்துருத்துனா ஆப்பிள் அல்வா கலர், அதை தோலை சீவிட்டு நல்லா அதை விழுதா பண்ணிட்டு அதில் சர்க்கரை பாக வச்சு ஆப்பிள் அல்வா கலரு. இப்படி பல விஷயங்கள் சமையல்ல, அதுலேயும் இவர் சர்வஜன் அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடிய ரசமயமான மூர்த்தி சாட்சாத் பெரியவா. அதை தொடர்ந்து நாம் அனுபவிப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பிடித்த பத்து உம்பர்கட்கு அரசே ஒழிவர நிறைந்த யோகமே ஊற்றையேன் தனக்கு வம்பன பழுத்து என் குடிமுழுது ஆண்டு வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்தே செம்பொருள் துணிவே சீருடைக்கழலே செல்வமே சிவபெருமானே எம் பொருட்டு உன்னை சிக்கனப் பிடித்தே எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினயனேனுடைய மெய்ப்பொருளே முடைவிடாது அடியேன் மூத்தர மண்ணாய் முழுப்புழு குரம்பயிற்கிடந்து கடைபடா வண்ணம் காத்து எனை ஆண்ட கடவுளே கடவுளே கருணைமா கடலே
இடைவிடாது உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே. இடைவிடாது உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே. அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே, அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே, அன்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே, பொய்மையே பெருக்கி பொய்மையே பெருக்கி பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும், பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும், புழுத்தலை புலையனேன் தனக்கு செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே, செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே, இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே. அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கணியே அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கனியே
பெருந்துரல் அருந்தவர்க்கு அரசே பொருளுடை கலையே புகழ்ச்சியை கடந்த போகமே யோகத்தின் பொலிவே தெருளிடத்து அடியார் சிந்தையுள் புகுந்த செல்வமே சிவபெருமானே இருளிடத்து உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே ஒப்பு உனக்கு இல்லா ஒருவனே அடியேன் உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே மெய்ப்பதம் அறியா வீரிலியேற்கு விழுமியது அளித்ததோர் அன்பே செப்புதற்கு அரிய செழுஞ்சுடரு மூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே எய்ப்பிடத்து உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டு ஆண்டு அளவிலா ஆனந்தம் அருளி பிறவி வேறறுத்து என் குடிமுழுது ஆண்ட பிஞகா ஆண்ட பிஞகா பெரியயம் பொருளே திறவிலே கண்ட காட்சியே அடியேன் செல்வமே சிவபெருமானே இரவிலே உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே பாச வேறறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னை பற்றுமாறு அடியனேற்கு அருளி பூசனை உகந்து என் சிந்தையுட்புகுந்து பூங்கழல் காட்டிய பொருளே தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடரு மூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே ஈசனே உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே அத்தனே அண்டரு அண்டமாய் நின்ற ஆதியே யாதும் ஈரில்லா சித்தனே பத்தரு சிக்கனப் பிடித்த செல்வமே சிவபெருமானே பித்தனே எல்லா உயிருமாய் தழைத்து பிழைத்து அவை அல்லையாய் நிற்கும் எத்தனே உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து நீ பாவியேனுடைய
ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே நாம் புன்புலால் யாக்கை புரை புரை கனிய பொன்னடுங் கோயிலா புகுந்து என்பலாம் உருக்கி எளியாய் ஆண்ட ஈசனே மாசிலாமணியே துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காம் தொடக்கலாம் அறுத்தனர் ஜோதி இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே நாம் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமரு கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி
குஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோர்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.